सारे सत्कारयोग साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने अपनी गल रखी है। हुण मैं समाप्ति वाल वाधा होया मैं बेनती करूँगा, पंजाब की आन बान शान साडे पंजाब प्रधान और मैंबर पार्लीमेंट जिन्हां ने हर मुद्दे के उपर पंजाब दे हर मुद्दे के उपर बड़ी बुलंदी दे नाल, बड़ी दलेरी दे नाल, बड़ी साफ गोई दे नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जिन्हां दी दहशत सारे मानते सीगे, जे उन्हां दी अखां दे विच अखां पा के किसी ने घेरन दा हिया कीते तां साडे इस भरा ने कीते, साडे इस वड्डे वीर ने कीते, साडे पंजाब दी आन मान शान ने कीता। सो मैं बेनती करूँगा मान साहब नूं कि वो अपनी गल रखण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। मोहाली दे विच अज तुसीं पंजाब दे कोने कोने तो चल के आए हो, अपनियां मुश्किलां समस्यावां सरकारां दे झूठ उन्हां दे परदे फोलण आए हो। तुहाडा चलिया होया कि कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारिआं नूं मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार। साडे MLA साहबान बैठे ने, LOP साहब बैठे ने, जरनैल सिंह जी, और साडे नैशनल कन्वीनर दे देश दे क्रांतिकारी अते सब तो हरमन प्यारे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल जी इत्थे आए ने। आही फर्क है बस कि पिछले 7 साल तो केजरीवाल ते मोदी च फर्क जे देखना होवे तो मोदी साहब महीने के हर चौथे ऐतवार नूं अपने मन की गल करते हैं तो केजरीवाल हर रोज़ लोगों के मन की गल सुनते हैं। आही फर्क है बस, यही फर्क होंदा है। क्योंकि एक बारी जदों तुहानूं लोकां ने ताकत देती, तुहानूं गद्दी ते बिठाता, इहदा मतलब तुहाडे मन की गल तां लोकां ने पूरी करती। हुण फर्ज तुहाडा बनदा है कि तुसीं लोकां दे मन की गल पूरी करो, सुनो। हर रोज़ दिल्ली दे विच इन्हां दे घरें हज़ारां लोग आउंदे ने, उन्हां दी गल सुणदे ने, मौके ते समस्यावां हल होंदियां ने। पंजाब च आउंदे ने, कदे व्यापारियां नाल संवाद, कदे किसानां नाल संवाद, कदे मामा भैणां नाल संवाद। अज टीचरां नाल गल करके आया। पंजाब दा किहड़ा वर्ग है जिहड़ा दुखी नहीं हैगा? 4.5 साल कैप्टन साहब घरों बाहर नहीं निकले, ते हुण चन्नी साहब जिहड़े नवें चले ने ऐलान मंत्री, हुण उन्हां ने ऐलानां दी नेरी लिया रखी है। ना कैप्टन वाले वादे पूरे होए ने ते ना चन्नी वाले वादे पूरे होए ने। तुसीं आप दस्सिआ, ये गल्लां तुसीं आप दस रहे हो। 70-70 हज़ार, 75-75 हज़ार दे बिल, 7-7 हज़ार दी रेते दी ट्राली। हाँ, बाहर निकलोगे तो तुहानूं लगूगा पता नहीं की हो गया। हर 20 मीटर बाद एक बोर्ड मिलूगा तुहानूं, बिजली मुफ्त, रेता 5 रुपये, 36,000 काम में करते, कर्मचारी करते पक्के, भी जिमें काम कोई हुण रह ही नहीं गया। वीरो सब ड्रामे ने, सब इन्हां दे छल कपट है। घर घर नौकरियां का वादा किधर गया? हिसाब सिर्फ 2.5 महीनों का नहीं लिया जाऊगा। पंजाब की जनता नूं मूर्ख ना समझो। हिसाब 2.5 महीनों का नहीं लिया जाऊगा या 3 महीनों का, हिसाब पूरे 5 महीनों का लिया जाऊगा, पूरे 5 सालों का लिया जाऊगा। 5 सालों च की कीता तुसीं? कुछ भी नहीं किया। लोगों नूं कुट्टिया, लुट्टिया। हुण फर्क की पै गया? फर्क इन्ना क पै गया, पहला 2007 तो 2017 तक बठिंडे कुट खांदे रहे लोग पंजाब दे। 17 तो बाद 21 तक, 21.5 तक पटियाले कुट खांदे रहे। हुण इधर खरड़ मरिंडे कनी आ गए। शहर ही बदले, होर की बदलिया? कुछ नहीं बदलिया।
ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਆ। ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਜਾਣਦਾ, ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਫੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਸੂਟ, ਗਹਿਣੇ, ਚੰਗੇ ਫਰਿੱਜ, ਟੀਵੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਸੂਟ, ਗਹਿਣੇ, ਮਠਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਭਰ ਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਭਾਈ ਆ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਲਾ 500 ਰੁਪਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਿਖਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਗਨ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਲਊਗੀ, ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਲਊਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ 129 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, 29 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ, 29 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ। 29 ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ? ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 87 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ 8 ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ। 79 ਫੈਸਲੇ, 79 ਫੈਸਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਫਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ, 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ PTI ਅਧਿਆਪਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ,
ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ 2022 ਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੁਫਤ ਕਾਹਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 73% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। 73% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। IRS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਊ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤਾ। 150 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ? ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਟ, ਉਦੋਂ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ GST ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਵਾਪਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੀਪਾ ਕਹੋ ਫਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 2015 ਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2015 ਚ 24,000 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਫ 24,000 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 64,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਗੁਣਾ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ, ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰੋ। रेते जो पैसा बचू, ट्रांसपोर्ट में माफिया बंद करो, केबल माफिया जो पैसा होगा, एक्साइज जो पैसा होगा, वो पैसा इकट्ठा होगा तो लोगों को सहूलतां दे दो। तो ये कोई मुफ्तखोरी थोड़ी है। ये हुण ये आप खांदे ने। अज जिस तरह भाई साहब कहते सीगे कि जिन्नियां वड्डियां उच्चियां वो गगनचुंबी बिल्डिंगां ने, सारियां च किसी ना किसी रूप दे विच लीडरां दा हिस्सा है, सारियां दे विच। हुण तां समोसियां दी रेहड़ी भी नहीं छड्डदे, जे कोई चलदी होवे उह च भी हिस्सा पा लैंदे ने। कोई छड़ दो यार, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो। आ भ्रिष्टाचारियों को मैं कहना चाहना, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ इत्थे ही रह जाता है। गरीबां दियां बददुआवां ना लो, गरीबां दियां बददुआवां ना लो। लोगों की जिंदगी बदलने वास्ते सरकारां बनदियां ने, ना कि लोगों दी जिंदगियां बर्बाद करने वास्ते सरकारां बनदियां ने। सो मैं बहुता टाइम नहीं लेना क्योंकि CM साहब की फ्लाइट भी है। सो मैं क्योंकि आपां तां अक्सर अपना तो संवाद चलता रहिंदा है। जिथों जिथों भी तुसीं आए हो चल के, तुहाडा चलिया होया एक कदम साडे सिर मत्थे, दोने हाथ उपर चक के 2 नारे,
ਉਹ ਵੀ ਨਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ रेत की जी 6 महीने का जी 6 महीने का हाँ एक पक्का ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। बिल्कुल 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 ठीक है ਸਰ ਇਹਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਫ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, LOP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ 'ਚ ਫਰਕ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ। ਅੱਜ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ।
70 ਹਜ਼ਾਰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ, 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ 20 ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, रेता 5 रुपये, 36,000 काम में करते, कर्मचारी करते पक्के, भी जिमें काम कोई हुण रह ही नहीं गया। ਵੀਰੋ सब ड्रामे ने, सब इन्हां दे छल कपट है। घर घर नौकरियां दा वादा किधर गया? हिसाब सिर्फ 2.5 महीनों का नहीं लिया जाऊगा। पंजाब की जनता नूं मूर्ख ना समझो। हिसाब 2.5 महीनों का नहीं लिया जाऊगा या 3 महीनों का, हिसाब पूरे 5 महीनों का लिया जाऊगा, पूरे 5 सालों का लिया जाऊगा। 5 सालों च की कीता तुसीं? कुछ भी नहीं किया। लोगों को कुटिया, लुटिया। हुण फर्क की पै गया? फर्क इन्ना क पै गया, पहला 2007 तो 2017 तक बठिंडे कुट खांदे रहे लोग पंजाब दे, 17 तो बाद 21 तक, 21.5 तक पटियाले कुट खांदे रहे। हुण इधर खरड़ मरिंडे कनी आ गए। शहर ही बदले, होर की बदलिया? कुछ नहीं बदलिया। जिथे जांदे चन्नी साहब चक हो गया काम। यह जेड़ा बंदा आउंदा उही एवं ना कोई पुछण अफसरां तो हो सकता काम जां नहीं। कोई रिक्शे वाले चले जाण, कोई गल नहीं, मैं रिक्शा चलाउंदा रहा, लिया लिया लिया। कोई टेंट वाले आ जाण, मैं टेंट लाउंदा रहा, लिया 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 लिया। कोई मझां वाले चले गए, मैं मझां चोण जाणदा, लिया 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 लिया। तुसीं चले जाओ। कई बच्चा जिद करदा परसों दा कि चंद ते जाना है, उन्हें कहना लिया कल नूं भेज दिंदा, मैं पहलां चंद ते जांदा रहा। किहड़ा पुछना किसे नूं? चन्नी साहब दी ओह गल है, किसे घर च शादी सी, चंगा सरदा पुजदा घर सी, कुड़ी दी शादी सी, उन्होंने दाज बरी दा समान इकट्ठा कर लिया। महंगे सोफे, अलमारियां, सूट, गहने, चंगे फ्रिज, टीवी, सब